معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو میکسیمم جتنی ہو سکتی ہے اتنا اویئر کروں، انفارمیشن دوں، نالج دوں، ٹوٹکے بتاؤں، وظیفے بتاؤں، ریمیڈیز دوں، آپ کو قرآنک وظیفے بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے میرا رب چاہتا ہے تو پنجتن پاک کے صدقے فائدہ بھی لوگوں کو، عوام الناس کو ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم چیزیں لوگوں کو بتاؤں۔ آج بھی میں کچھ اسی قسم کا پروگرام اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی ریمیڈیز دوں گا، اور آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ یہ شروع میں اس لیے تمیز باندھا ہوں تاکہ سب لوگ پین اور کاغذ لے کے تیار ہو جائیں۔ میں جہاں مختلف چیزوں کی حل اور ریمیڈیز دوں گا، وہاں میں آج 12 زوڈیک سائن، 12 بروج کے ہر جتنے بھی ہیں، مثلا ایریز سے لے کے پائسس تک، ان سب کا کیا صدقہ اور کس دن ہونا چاہیے خاص طور پہ۔ ویسے تو آپ صدقہ پورا 12 مہینے کریں، مگر وہ جو مخصوص صدقہ ہے وہ ضرور بتاؤں گا تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بہت سارے بتائے، میں ایک اور آسان بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ اس میں ذہن میں رکھیے گا، یہ معاشی اور فائنینشیل حوالے سے بتا رہا ہوں، اس کا تعلق پراسپیرٹی سے اور کسی چیز سے نہیں، کہ اگر رزق کی کمی ہے یا دکان نہیں چلتی یا کام نہیں چلتا یا کاروبار نہیں چلتا تو اس میں آپ اس کو اپلائی کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نام سے، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر گھر میں آپ کی گھر میں یا دکان میں نوسط آ رہی ہے فائنانس کے حوالے سے، یا آپ کی فیکٹری پہ پرابلم آ رہا ہے، تو آپ سمپل ایک کام کیجئے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو وظیفہ اور یہ کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اس میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے۔ صبح کے آغاز کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اچھا، جس جگہ پہ یا جہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے وہاں بیٹھ کے آپ فجر کی نماز، چاہے آپ جماعت سے کر کے آ جائیں اور وہاں پھر بیٹھ جائیں اور وہاں پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، درمیان میں 500 مرتبہ صرف آپ نے اتنا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ یہ آپ پڑھ لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں میریکولس چینج آنے لگیں گے، یعنی کرشماتی تبدیلی ہونے لگے گی، اور یہ متواتر پڑھتے رہیں، کیونکہ فائدہ تو ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے آپ کو within few days ہو جائے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا، کیونکہ جہاں وظیفہ رک جاتا ہے یا جہاں چیزیں رک جاتی ہیں وہاں پہ چیزیں پھر ایکٹیویٹ ہونا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر وہ چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآنک وظیفہ اس کو کنٹینیو رکھا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ماں سوائے چند ایک کے کہ اس کو کنٹینیو ہول لائف رکھا کریں۔ اچھا، دوسرا دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں، رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بیمار کو اپنا علاج صدقے سے کرنا چاہیے۔ کیا کہا میں نے آپ سے؟ کہ آپ کا فرمان ہے بیمار کو اپنا علاج صدقے سے کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے میں آج آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ 2 سفید گلاس لیں، پانی بھریں اس میں، 2 سفید گلاس لیں، ایک میں پانی بھر لیں اور ایک میں اسی کے برابر گندم کے دانے ڈال لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے اوپر اللہ کا نام لے کے اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 40 مرتبہ 40 ٹائمز 40 مرتبہ اول و آخر درود 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، جو آپ کی مرضی، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، کسی بھی بیمار کے سرانے پہ کھڑے ہو کے، کوئی بھی بیمار موجود ہو اس کے قریب یہ 2 گلاس، ایک گلاس میں گندم ڈال لیجئے ثابت، اور ایک گلاس میں آپ اپنا اللہ بھلا کرے پانی بھر لیجئے۔ اس پانی پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس گندم کے گلاس پہ اس مریض کا ہاتھ لگوائیں اور وہ پانی لے کے اس کے جسم کے اوپر
جب پھونک چکے ہیں آپ قرآن پاک کی آیات سورہ فاتحہ، تو یہ پانی اس کے جسم کے اوپر اور سر کے اوپر سے چھڑکنا شروع کریں. انشاءاللہ العزیز فائدہ بھی ہوگا، افاقہ بھی ہوگا، اور زندگی کے اندر اس کو خود فیل ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں. اچھا دیکھیں، ایک اس میں ایک اور بھی ہے، اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے منسوب ہے، اور آپ سے جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے ریلیٹڈ ہے، کہ سیدنا امام جعفر صادق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہو وہ جب اگر خدا نخواستہ بیمار ہے تو 4 کلو گندم لے اور اس کو اللہ کے نام پر اپنا صدقہ کر دے، یا اس کے مساوی رقم بھی کر سکتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس سے آپ کو یقیناً بحکم اللہ میرا ایمان ہے. علاج اپنی جگہ ہے، جو دنیاوی علاج ہے وہ اپنی جگہ رکھیں، لیکن یہ صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں تو صدقے کے اوپر جتنا ایمفسائز کیا گیا ہے، جتنا زور دیا گیا ہے، اتنا شاید کسی مذہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا، کیونکہ ہر بات پہ صدقہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ من جانب اللہ جو چیز تم پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا بلا، تو اس کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صدقہ. اللہ کے غصے کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ صدقہ. تو صدقے کی امپورٹنس ہے. بریک کے بعد آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ، ایک تو چلیں اگر انسان کا وقت تھوڑا سا نرم گرم چل رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وقت بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے، جو پوزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے بہتری بھی ہوتی ہے. مگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی کوئی کیس ہوتا ہے کہ اس پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی چیزیں ہی نہیں ٹھیک ہوتی، اس کے کام بلاک ہو جاتے ہیں. اب اس میں نے غور کیا 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ کی طرف سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے بندہ، کہ چاہے پھر دنیا کا آپ جو چاہے ریمیڈی، جو چاہے ٹوٹکا کر لیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر وہ اللہ کی طرف سے گرفتار عذاب ہے یا گرفتار مصیبت ہے، تو وہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آبزرو کی ہے، مشاہدہ کیا میں نے. دوسرا، اگر میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ اس چیز میں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ نیت کے فطور ہوتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیں نیت کے بڑے کھیل ہوتے ہیں. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بعض دفعہ اس کے نصیب سے زیادہ اس کے نیت کا پھل دیتا ہے. تو نیت میں بھی پرابلم ہوتا ہے تو بھی چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں. مگر ایک یہ فیکٹر میں نے، یہ ایلیمنٹ دیکھے ہیں کہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب میں ایک جنرل، کوئی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، لاکھ کوششیں کر لی، لاکھ تدابیر کر لی، لاکھ چیزیں کر لی، مگر اس کو رزلٹ نہیں فائدہ مل رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک چیز آج بنا کے لایا ہوں، یہ میری اپنی ریسرچ ہے. آپ ایک کام کریں، کوئی بھی جس کو بھی کرنا ہو کر لیں. ایک چھٹانگ، یا آج کے دور میں 60 گرام 7 مختلف قسم کے اناج لے لیں. اب 60 گرام کی آپ نے سمجھ لیں 7 اناج، جیسے آپ نے دالیں لے لی، آپ نے چاول لے لیا، آپ نے گندم جو لے لی 60 گرام. اس طرح 7 مختلف اناج 60 گرام، ان کو ملا لیں اپنے ہاتھ سے. اس کو ملانے کے بعد ان پہ اول و آخر درود کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اور آپ نے 101 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے. سورہ ناس کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 30ویں پارے کی صورت ہے. 4 قل میں سے ایک قل ہے جس کو سورہ ناس. بہت سارے لوگ نہ ہو اس لیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. 101 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور جب پڑھ لیں تو پھونکیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس اناج کو، جو 7 مختلف اناج ہیں، ان کو مکس کر لیجئے. اور اس کے بعد ہاتھ بھی چائے مل لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کو نہیں دینا. اس کے 11 حصوں میں تقسیم کر لیں، اس کو 11 حصوں میں آپ نے اس کو، یعنی 11 پارٹس میں اس کے پیکٹ یا پڑیا بنا لیجئے. اور روزانہ
बिला नागा, जैसे आज आपने किया तो आज पहली पुड़िया परिंदों को, चूटियों को, इनको डाल दें। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ ज़रूर करते रहिएगा कि आपने कसरत के साथ, इंतहाई कसरत के साथ मुकम्मल इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें या पढ़ती रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैही, ये पढ़ते रहें। रोज़ाना एक पैकेट डालें और ये करके देख लें। 11 दिन का काम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे अल्लाह का करम, हुक्म और मेरे रब का ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा। और इसके साथ अच्छा, इसको करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मैंने किसी को कोई रंग पहनने से अवॉइड करने से कहा हुआ है, मना किया हुआ है या कुछ कहा हुआ है, तो ये जो आप करेंगे तो ये वाइट कपड़ों में पहन लीजिएगा जिस वक्त आप ये काम करें, बेहतर रहेगा। अब मैं आ रहा हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि माशी और फाइनेंशियल तरक्की के लिए मैं हर बुरूज, हर ज़ोडिएक साइन, हर स्टार का एक दिन और एक आप सारा साल करें, मगर ये वाला काम ज़रूर करें। अब सबसे पहले हम चलते हैं बुर्ज हमल के लिए। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वाले। अब जितने भी दुनिया में एरीज़ हैं या जो समझते हैं कि वो एरीज़ हैं या जिनका स्टार एरीज़ है, वो क्या करें, हर जुम्मे के दिन ये आज़मा के देखिएगा। ये तो रेमेडी है, इस पर कोई ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। आपने जुम्मे के दिन आधा पाव, एक पाव चीनी ले लें और सुबह फजर के वक्त दरख्तों में कहीं मिट्टी हो वहाँ पे चूंटियों को चीनी डाल दें। जितने एरीज यानी बुर्ज हमल वाले हैं, ये पीर के दिन आपने ये काम लाजमी करना है। इसका इफेक्ट देखिएगा। दूसरा, अब मैं चलता हूँ बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। टॉरस वालों को मैं आज एक बहुत बड़ा टोटका बता रहा हूँ। आप अपने घर में हरे तोते नहीं होते, ये जो जंगली तोते होते हैं, इनको अगर कहीं अवेलेबल हैं तो वहाँ चले जाएं या घर में पालें। इनको बुध वाले दिन हरी मिर्च ज़रूर खिलाएं। जितनी 2, 3, 5 हरी मिर्चें खिलाएं। आप ये देखिएगा, ये टोटके, ये रेमेडीज़, ये सामुद्रिक रेमेडीज़ हैं। इसको हम यानी ये वो रेमेडीज़ हैं जो आज से 5000 साल पहले इस इल्म के बानियान ने बना दिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे आप देखिएगा माशाल्लाह आपको कितना फ़ायदा पहुँचेगा बहुक्म अल्लाह। हर टॉरस वालों को मैं कह रहा हूँ, बुर्ज सौर वालों को हर बुध के दिन मिर्चें जो है तोतों को खिलाएं। अब आ जाते हैं आगे बुर्ज जौज़ा जेमिनी वालों के लिए। समंदर, दरिया या जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ कोई आबी मखलूक है, मछलियाँ तो यकीनन होंगी या और भी कोई चीज़ हो, मछली हो, केकड़ा हो, कछुआ हो, जो भी हो, आपने क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, गोलियाँ बनाएं और हर जुमेरात के दिन आटे की गोलियाँ बना के दरिया समंदर में अपने हाथ से डाल दें। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। और जब भी कोई काम करें तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ लें ताकि आपके उसमें बरकत आ जाएगी। चौथे नंबर पे हमारा है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये आसान भी हो सकता है। आपने इतवार के दिन एवरी संडे थोड़ा सा गोश्त, अब अगर कहीं चिड़ियाघर है तो आप ये कर सकते हैं, चिड़ियाघर जाएं, शेर वेर के या चीते के पिंजरे में गोश्त डाल दें, लेकिन चलें रिस्क है, छोड़ दीजिए, उसकी छोटी नस्ल पे आ जाए। बिल्लियों को हर इतवार के दिन थोड़ी सी गोश्त की बोटियां लें, कीमा लें, अपने हाथ से बिल्ली को डाल दें। ये काम आप कीजिएगा, आपकी नहुसतें यूँ ठक ठक करके छटना शुरू होंगी। और दिन जो मैंने बोले इनका ख्याल रखिएगा। वैसे आप चाहे पूरा साल, पूरा हफ्ता, 12 माह सदक़े करें, वो अपनी जगह है, इस्लाम में तो है ही सदका, मगर ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद अब चलता हूँ मैं, अल्लाह आपका भला करे, ये बुर्ज असद यानी हमारा लियो की जानिब। लियो वालों ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त चला है, ब्रेक के बाद आपको बकिया बुरूज के हवाले से सदक़ात बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अच्छा, मैं बुर्ज असद पे था। बुर्ज असद यानी लियो वालों को मैं कहूँगा हर बुध के दिन
इसके पीछे मेरी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, मैं कभी बताऊंगा। बुध के दिन चिड़ियों को अपने हाथ से बाजरा डालें। ये काम आपने वैसे पूरा हफ्ता करें, लेकिन ये सदका ज़रूर करें। हर बुध के दिन चिड़ियों को बाजरा डालें। बुर्ज असद वाले, सुमला वालों को मैं ये कहूँगा, सेम वो जो अभी मैंने बताया था, हर बुध के दिन आपने तोतों को, ये जो जंगली तोते होते हैं, कोई भी तोते, इनको सब, हरे तोते हों तो ज़्यादा अच्छा, इनको सब मिर्च खिलाएं, हरी मिर्चें ये खिलाएं। और बुध के दिन ये विर्गो वालों को। और इसके साथ साथ आपको एक और सदका करना है कि हर जुम्मे के दिन बर्फ़ी या कलाकंद लें और बच्चों में मासूम तकसीम कर दें अल्लाह के नाम पे। अच्छा, बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आप, अल्लाह आपका भला करे, मंगल के दिन थोड़ी सी तुर्श चीज़ें हों, यानी जिसमें खटासपन हो, वो गोश्त भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हल्की सी तुर्शी हो, आप वो चीज़ें मंगल के दिन हशरातुल अर्ज़, या जैसे चूंटी है या वो जो ज़मीन पे रहने वाले कीड़े, सब मेरे रब की मखलूक हैं और अल्लाह सबका राज़िक़ है, वो पत्थर में भी कीड़े को देता है, हर एक को देता है। तो ये आप कर लीजिए और इनको मंगल के दिन कोई भी चीज़ आप डाल दें, तुर्श हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बुर्ज मीज़ान के बाद बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के लिए मैं कहूँगा कि आपने जुमेरात के दिन कबूतरों को थोड़ा सा बाजरा डालना है अपने हाथ से, और चीलों को जो फेफड़े मिलते हैं ना, गाय के गोश्त के फेफड़े बड़े सस्ते मिलते हैं, थोड़े से फेफड़े लें और चीलों को उड़ा दें। देखिए अल्लाह के करम से और पंचतन पाक के सदक़े आपकी नहुसत कैसी ख़त्म होना शुरू होगी। इसके बाद बुर्ज कौस, नवा बुर्ज हमारा, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप हफ्ते के दिन बकरियां जो घूमती हैं, ये बकरियां, गायें, इनको घास चारा अपने हाथ से डाल दें, फ़र्क देख लीजिएगा। मगर जो दिन कहा सैटरडे का, हफ्ते का दिन, वो ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी वालों को ये कहूँगा कि हर हफ्ते के दिन आपने अपनी छत पर परिंदों को अपने हाथ से बाजरा डाल दें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के। उसके बाद आ गया 11, ये बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉन वालों के लिए, हर हफ्ते के दिन अपनी छत पर अपने हाथ से परिंदों को बाजरा डाल दें। उसके बाद है हमारा 11वां बुर्ज, बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस। आप जुमेरात के दिन थोड़ा सा गोश्त, रोटी ये ले लें और समंदर या दरिया में जुमेरात के दिन अल्लाह के नाम पे डाल दें, ये आप सदका करें। उसके बाद आता है आखिरी बुर्ज हूत पाइसिस। आपको मैं ये कहूँगा मंगल के दिन ये जो बाज़ार में होते हैं या घर में पली हुई हैं, उनको ना काउंट कीजिएगा। जो बाज़ार में जो बेचारी आवारा बिल्लियाँ या आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनको हड्डियाँ और गोश्त मंगल के दिन अपने दिल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और ये अल्लाह के नाम पे ये सदका कर दें, जुमेरात के दिन डाल दें। फ़र्क आप खुद देख लीजिएगा। और फ़र्क ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये सदक़ात जो बताएं मखसूस अय्याम के, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सदका पूरे हफ्ते दें, पूरे 12 महीने दें, सारी उम्र देते रहें, अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। मगर ये सदका मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया, ये करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़वाइद भी पहुँचेंगे। हमारे पास बेटा कितना मिनट रह गए हैं, अभी कितना टाइम बाकी है रिमेन? अच्छा, दूसरी चीज़ एक इसमें एक मैं छोटी सी एक चीज़ आपको और बोलूं कि आप अगर ये सदक़े अब जैसे आपने शुरू किए और इन सदक़ों में जो मैंने दिन बताएं वो दिन का ख्याल रख लीजिए, और कोशिश सदक़े का टाइम अगर फजर से बात करेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखें, फजर के बाद हर मखलूक अपने रिस्क के लिए, आप देख लीजिए, परिंदे चहचहाने लगते हैं, जानवर उठने लगते हैं, हर चीज़ बेदार होने लगती है फजर के बाद, माँ सिवाय एक जानवर के, एक कुत्ता और एक उल्लू जो सो जाते हैं, क्योंकि वो रात भर शब बेदारी कर रहे होते हैं। तो खैर वो भी जाग रहे होते हैं, मगर जहाँ फजर हुई और कायनात का निज़ाम शुरू हो जाता है, तो और वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि वो सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जो कभी फ़रदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। और वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, यानी पूरी दुनिया का सिस्टम लरसने लगता है, होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा। तो वो जब फजर की अज़ान होती है तो समझ लें
मोमिन मुसलमान के दिन का आगाज़ हो गया। अब उसके बाद सोना पसंद नहीं किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है फिर जाओ अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। ये जन्नत तो नहीं है ना घर बैठे टपका दे अल्लाह, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है दुनिया। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने आज कोशिश की कि आपको मुफीद अफ़ज़ा और वो चीज़ें बताऊँ जिससे अवामुन्नास को, हर इंसान को फ़ायदा पहुँचे। बाकी फ़ायदा देना, फ़ायदा होना, फ़ायदा ना होना, ये मेरे रब का इख्तियार है। खालिस्तन यकीन अल्लाह पे कीजिए, सब सिस्टम उसके ताबे हैं, हर चीज़ उसके ताबे है। जब उसका हुक्म होता है तो होती है, उसका हुक्म नहीं होता तो कोई चीज़ नहीं होती। अब वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूँ, हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, मेरी इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं। सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता। लोगों ने मेरे नाम से जाली फेक फेसबुक बना रखी है, उस पर फेक नंबर डाले हुए, उन नंबरों का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप अप्रोच करते हैं, आप ख़ुद अपने नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। उस पर कतई अप्रोच ना कीजिए। इंटरनेट पे जो भी नंबर, जो भी चीज़ सिवाय यूट्यूब के जो भी इन्होंने डाला हुआ है, चीटरों ने जो ये लाहौर में बैठे हुए, वो सब झूठ है, बकवास है, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझ तक अप्रोच करने के दो ही तरीक़े हैं। एक ARY डिजिटल पे हफ्ते को सुबह 11 से 11:30 और इतवार को सुबह 10 से 10:30। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूँ जहाँ मैं कमर्शियल कंसल्टेशन करता हूँ और उसके अलावा कहीं नहीं करता, और वो जगह है PC होटल कराची, होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, और वहाँ का मेरा नंबर है, बस यही एक नंबर मेरा ऑफिशियल है, बाकी सब फेक नंबर है। 3568 3568 5501 3568 5501। दोपहर आज ना कीजिएगा, आज इतवार है, आज ऑफिस बंद होता है। दोपहर मंडे से सैटरडे तक दोपहर 2:30 बजे से रात के 8 बजे तक आप मेरे असिस्टेंट से इस नंबर पे 3568 5501 पे अप्रोच कर सकते हैं और फॉर कमर्शियल कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल मुझे ना कीजिएगा, क्योंकि वो सब झूठ और बकवास है। यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क वतन पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।